ओम शांति 20 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे बाबा स्मृति रे रहिबार अभ्यास कर, तेबे मुखमंडल सर्वदा हर्षित रहिब अर्थात प्रफुल्लित रहिब। बाबांकर सहयोग मिली चलिब, केबे भी झाउली पड़िब नाही। बाबा स्मृति रे रहिबार अभ्यास कर, तेबे मुखमंडल सर्वदा हर्षित रहिब अर्थात प्रफुल्लित रहिब। बाबांकर सहयोग मिली चलिब, केबे भी झाउली पड़िब नाही। प्रश्न, तुम पिला मानकु यही ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन केउ निशारे बा खुशी रे बिताइबाकु हेब? तुम पिला मानकु यही ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन केउ निशारे बा खुशी रे बिताइबाकु हेब? उत्तर, सदा सर्वदा यही निशा रहू कि आमे यही पाठ पढ़ा द्वारा राजकुमार राजकुमारी हेबु। तेणु यही जीवन को हसी खेली ज्ञानर नृत्य करी करी बिताइबाकु हेब। सर्वदा उत्तराधिकारी होई फूल हेबार पुरुषार्थ करुथाओ। एहा हेउछि राजकुमार राजकुमारी हेबार कॉलेज। एठारे पढ़िबाकु भी हेब त पढ़ाइबाकु मध्य हेब, प्रजा मध्य तैयारी करिबाकु हेब, तेबे जाई राजा होई परिब। बाबा तो विद्वान ही अटंती, तेणु तांकर पढ़िबार आवश्यकता नहीं। गीत, बचपन के दिन भूला न देना। ओम शांति। यही गीत केवल पिला मानक पाई उद्दिष्ट। जदिओ यह सिनेमार गीत, किंतु किछि गीत तुम मानक पाई प्रयोज्य। जो माने सुपुत्र संतान अटंती से माने गीत सुनिबा समय रे तार अर्थ को हृदयंगम करिथांती। बाबा बुझाउछंती, मोर स्नेही पिला माने, काहेकि ना तुमे संतान होइछ। जेतेबळे संतान होइछ सेतेबळे पितांकर संपत्ति मध्य मने रहिब। जदि संतान होइना तेबे संपत्ति को मने पकाइबाकु पड़िब। पिला मानकर स्मृति रे रहुछि जे आमे भविष्यत रे बाबांक ठारु संपत्ति नेबु। एहा हेउछि ही राजयोग, प्रजायोग नुहे। आमे भविष्यत रे राजकुमार राजकुमारी हेबु। आमे तांकर संतान अटु। बाकी जो मित्र संबंधी आदि अछंती से समस्तंकु भूलिबाकु होइथाए। जनक व्यतीत द्वितीय केही मने न पड़ंतु, देह भी मने न पड़ू। देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हेबाकु पड़िब। देह अभिमानी हेबा द्वारा ही अनेक प्रकारर संकल्प विकल्प आसुछि ओ उत्थान बदल रे पतन होई जाउछि। बाबा को मने पकाइबार अभ्यास करि चलिले सर्वदा हर्षित मुख प्रफुल्लित फूल परी होई रहिब। बाबा को भूलिले आत्मा रूपी फूल झाउली जीव। पिला माने साहस रखिले बाबांक ठारु साहाय्य मिलिब। जदि संतान होई ना तेबे बाबा केउ कथारे साहाय्य करिबे? कारण तांकर माँ बापा हेउछि माया रावण। तेणु रावण ठारु साहाय्य मिलिब तळकु खसिबा पाई। तेबे यही गीत संपूर्ण रूपे तुम पिला मानक पाई तैयारी होइछि। बचपन के दिन भूला न देना। बाबा को मने पकाइबाकु हेब। जदि याद करिब नाही तेबे आजी जिया हसुछि काली पुणी कांदिबाकु लागिब। याद करिले सदा हर्षित मुख होई रहिब। तुमे पिला माने जानिछ एकमात्र शास्त्र हेउछि गीता, जेउथिरे किछि किछि अक्षर ठीक अछि। सेथिरे लेखा जाइछि युद्ध भूमि रे शरीर त्याग कले स्वर्ग को जीव, परंतु एथिरे हिंसक युद्धर कथा ही नाही। तुम पिला मानकु बाबांक ठारु शक्ति नहीं माया उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेब। तेबे निश्चित बाबांकु मने पकाइबाकु हेब, तेबे जाई स्वर्गर मालिक हेब। से माने पुणी स्थूल अस्त्र शस्त्र आदि देखाई देइछंती। ज्ञान कटारी ज्ञान बाण अक्षर शुणुछंती। तेणु स्थूल रे अस्त्र शस्त्र देई देइछंती।
ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ବାକି ଏତେ ଭୁଜା ଆଦି ତ କାହାର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଜା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ରାଜଯୋଗ, ପ୍ରଜାଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହି ସାଧାରଣ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନ ନେଲେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ କିପରି ଶିଖାଇବି? ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ପିଲା ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତେବେ ଯାଇ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ବିକାର ନଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଏକ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ହୋଇଥିଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ହେଉଛୁ। ଏପରି ଏପରି ବିଚାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ଏସବୁ ସେହିମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥିବେ। ନହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନା, ଶିକ୍ଷକ ତ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବ। ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିକାରର ବେମାରୀ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ବୈଦ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ବେମାରୀ ଜୋରରେ ବାହାରିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଏବଂ କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦିର ବେମାରୀ ବଢ଼ିବ। ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କିପରି ହେବ? କେଉଁଠି ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି, ତେବେ ପଚାର। ତୁମେ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଉଛ, ମାୟା ତୁମକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ତୁମେ ବକ୍ସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ସିଂର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ନିଜର ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମମା ବାବା କହୁଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତାନ ହେଲେ ହୃଦୟରେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଏ ଯେ ଇଏ ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ। ଏଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ କି ତୋଫାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କମଜୋରି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ସିଂହ ଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ ମତ ନେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ପିଲା ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଲେଖି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଲୁଚାଇ ପାର, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲୁଚାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲର ଫଳ ଭଲ, ମନ୍ଦର ଫଳ ମନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ତ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହା ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିଁ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ।
ଯଦି ଓଲଟା କାମ କରିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ନାମ ବଦନାମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବାକୁ ହେବ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗୀତା, ବାକି ସବୁ ତାର ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା କାହାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ କେହି ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ପୁଣି ସହଜ ଜ୍ଞାନ ସହଜ ଯୋଗ ଶିଖାଇଛି। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ହେଉଛି ଗୀତା। ଏହି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି। ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ପିତା ଯିଏକି ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଚନା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୀତା। ତେବେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ବାକି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ିପାରିବ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନାହିଁ କି କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବେ କ'ଣ? କ'ଣ ବା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ? ତଥାପି ବି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ଞାନର ତ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସୁଖ ମିଳିବ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦେବେ। ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବେ, ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହୋଇଯିବେ। ଆମର ଏହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ। ହସି ଖେଳି ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଆମେ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବା। ଛାତ୍ର ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ, ତେଣୁ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ତ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବାର କଲେଜ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ତ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଅଲଗା କଲେଜ ଥାଏ। ବିମାନରେ ଚଢ଼ି କଲେଜକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବିମାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିରୋଧକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ପ୍ରଥମତଃ ବାବାଙ୍କଠାରେ ପୁରା ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମସ୍ତ ସମାଚାର ବାବାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କିଏ କିଏ କଣ୍ଟାରୁ କଢ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିଚର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। କିଏ କିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇ ଫୁଲ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାରୁ କଢ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଫୁଲ ସେତେବେଳେ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ନହେଲେ କଢ଼ିରୁ କଢ଼ି ହୋଇ ରହିଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ଏବେ ଯିଏ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେହିପରି ପଦ ପାଇବେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ନେବୁ। ଭାରତବାସୀ ଏହିପରି ବୁଝିଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ 21 ପିଢ଼ି ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୁଢ଼ା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ, ପରନ୍ତୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି। ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ବାବା ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସୁଛି, ଏପରି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହିସାବ ବା ପୋତାମେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବତନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର।
ଏଠାରେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣୁଛ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ବଗୁଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହଜିଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମାୟାର ଧୂଳି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ପକ୍କା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ କହି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, କୋଟିକରେ କେହି ଗୋଟିଏ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନର ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଯେପରି ମଦର ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ ନା, କେହି ଯଦି ଦେବାଳିଆ ହୋଇ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି, ଜୋରରେ ନିଶା ହୋଇଗଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତରେ ଭରା ପିଆଲା ବା ସୁରା ଇତ୍ୟାଦି ପାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଲମ୍ବା ନାଡ଼ ଥିବା କପ୍ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ସେ ଏପରି ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ହିଁ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିପରି ବି ହେଉ ମୁରଲୀ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ନା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ? ଆସି ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ କି ସିଏ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଥିରେ ଶତକଡ଼ା ନଥାଏ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କିପରି କରିବୁ। ଏଭଳି କହୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଭାଗ୍ୟହୀନ କୁହାଯାଏ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଓ ମାନିବେ। କେହି ରାଜା ଯଦି କହିବେ ମୋର ପୋଷ୍ୟ କୋଳର ସନ୍ତାନ ଆସି ହୁଅ, ତେବେ କୋଳକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା। ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ କି ନିଶ୍ଚୟ କିପରି ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ରାଜଯୋଗ। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନ ମାନିଲେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କିପରି କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ସିଏ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଦେବତା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, କଳି ଯୁଗରେ ତ ରାଜପଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ବାବା କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ କରିବେ? ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତ ବୁଝିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ରାଜପଦର ପ୍ରାରବ୍ଧ କେବେ ପାଇଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ, ତେଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଅଥବା ରାଜଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରରେ କ'ଣ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ? ଦ୍ୱାପର ପରେ କ'ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ? ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଡବାରୁ ରତ୍ନ ବାହାରିଗଲେ ଖାଲି ଖୋଳ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପୁଣି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲ, ତେବେ ଖଲାସ। ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ବାବା ମେହନତ କରି କରି ଆଜି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିଗଲି। ଖସିଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଏବଂ କୁଳକୁ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଲ, ଭାଗ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇଦେଲ। ଘରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏପରି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ଏପରି ପିଲା ମରିଗଲେ ଭଲ। ତେବେ ଏହି ବେହଦର ପିତା କହୁଛନ୍ତି କୁଳ କଳଙ୍କିତ ହୁଅ ନାହିଁ।
ଯଦି ବିକାରର ଦାନ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଫେରସ୍ତ ନେଲ ତେବେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମାୟାର ଚୋଟ ଲାଗୁଛି ତେବେ ପୁଣି ସଜାଗ ହୋଇଯାଅ। ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଖାଇଲେ ହାରିଯାଇ ବେହୋସ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ତ ହେବ ନା। ମାୟା ବଡ଼ ଚତୁର ଅଟେ। ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରଣ କରୁଛ, ପୁଣି ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଲ ତେବେ ଚୋଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୌକା ପାର ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ଥିବା ସମୟରେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ଚମକୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାୟାକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ନେବାର ଅଛି। ବଫାଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଫରମାନ ବରଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଭରା ପାତ୍ରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରଲୀ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କର୍ମର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କର୍ମର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ସାଧନ ସୁବିଧାର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୂର୍ବ ହିସାବ କିତାବର ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୁଅ ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦବାବ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପର ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ ନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯିବ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ। ତମଗୁଣୀ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତମଗୁଣୀ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।